اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع علي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب عن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه وأسفر ذلك عني. ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله عليه. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم أخلاق سبقا وأرسلهم بالمؤمنين خلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه. وله المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة ولهم مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية صلى الله عليه. التي ترتعد منها فرائس أهوياء من البرية ومن نسر به تأتي الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه. واسم حبيبي وشانه وله الخلا في مجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى مجدها
أخذت على النجم السهاب إناني صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقاه مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتقديم والخلق العظيم صلى الله عليه فحسن مني أن أمسك عين أقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ذاك كباب طيبة مدينة نبينا طابت ثراها برسول محمد عليه سلامنا صلى الله عليه يا رسول الله من البعد وصلى يا رسول الله لا لغيرك مقصدنا صلى الله عليه يا رسول الله صل عليه عند بابك وقفنا يا رسول الله افتح بابك لنا يا رسول الله إني أحبك فاقبلنا يا
رسول الله ذكرك شفاء لنا صلى الله عليه يا رسول الله صل عليه اشفع لنا في حاجاتنا يا رسول الله في دنيانا وأخرانا صلى الله عليه يا رسول الله صل عليه مددنا أيدينا لمولانا يا رسول الله بجايك يقبل دعانا يا رسول الله سلام سلام عليك الله 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 يا رفيع الشان والدرج عن فتياجي الله 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 رد العالمي الله 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 يا أريد الجود والكرم صلوا على النبي الله 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 يا رفيع
أنفسنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم آمين ومعافتهم بنا صلوا على النبي سلام عليك الله 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 يا ربي عشاني وانترني عن فتياني رد العالم الله 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 يا ويل الجود صلوا على النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتهشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحاضرين
النافذين اللهم إن لنا أتماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وزورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المؤتدين والظالمين وابسط الأتلى بملاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة آمين. وبحق من أنزلت على الفاتحة آمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير آمين. وأعنم عليه وفقنا للخير آمين. وعائنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة لا تنقطع ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أعوذ بك بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر والفخر والبخل والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق
الأخلاق وسوء الأدب ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين آمين. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون آمين. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في آمين. مغم القرب والحب والمشاهد والرضا يا آمين. رب يا رب يا رب بجاه رسول الله هؤلاء الجماعة والحاضرين والحاضرات آمين. يسر لهم أمرهم كلهم ويؤلم قوم في الدنيا والآخرة آمين. وبالخصوص الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بركبة وأخينا في آمين. الله قس عبد الرحيم شادلي وأخينا آمين. في الله كذلك Bapak Imam Prayogo yasir آمين. lahum amrahum kullahum wa lima qawm fid dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Qabul insyaallah qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Al-Qaim bihukukillah ma daqat illa farajahullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب سادتنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ni'mal maula wa ni'man nasir. Qulu jami'an, mari bersama-sama membaca doa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin yang kami muliakan segenap para habaib, zuriyah anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita muliakan dan kita cintai. Mudah-mudahan kita setiap malam selama perjalanan 40 malam berkumpul bersama para habaib anak cucu Rasulullah, melihat wajah-wajah daripada para habaib anak cucu Rasulullah, dan kita senantiasa didampingi di majlis yang mulia ini bersama anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nantinya kita bisa bersama-sama datuk beliau, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita di dunia senantiasa berkumpul anak cucu Rasulullah, mudah-mudahan nanti di akhirat bersama Rasulullah. Kita di dunia selalu memandang wajah anak cucu Rasulullah, mudah-mudahan kita di akhirat akan bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para alim, para ulama, para masyayikh, para sepuh, bini sepuh, dan tidak bisa kami sebut satu persatu karena banyaknya para ulama, para kiai yang saat ini ikut bersama-sama hadir. Wabil khusus panjenenganipun Sayyidina Habib Aqil bin Ali bin Aqil, Wal Habib Fakhir As-Segaf, Wal Habib Rahman Barokbah, dan sedaya para habaib yang lainnya, dan juga kepada Kiai Haji Imam Proyuko, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan juga
kami muliakan Al-Ustaz Habib Ali Zainal Abidin bil Faqih. Mudah-mudahan beliau-beliau yang kami sebut dan juga yang tidak bisa kami sebut satu persatu, baik yang hadir dari para habaib dan para ulama, para kiai, maupun yang tidak bisa hadir hanya melihat di tayangan Batu TV daripada para beliau-beliau, para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat wal afiyah fi taatillah, fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada para pejabat baik sipil, ABRI, Polri yang saat ini senantiasa selalu membantu di dalam perjalanan safari selama 40 malam ini. Mudah-mudahan dengan jerih payah khususnya dari kepolisian beserta jajarannya, mudah-mudahan senantiasa amal kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda, amin. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah, amin. Dan juga seluruh panitia penyelenggara Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah di dalam safari Maulid 40 malam di Desa Kapuharjo dan Desa Ngicu. Saat ini masyarakat Desa Kapuharjo dan Desa Ngicu diguyur dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira hujan itu penghalang. Kita yakini hujan yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita di tempat ini di atas tanah yang becek bercampur air, yakni ledok. Mudah-mudahan dengan keikhlasan panjenengan, dengan rasa mahabbah kecintaan panjenengan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya yakin tanah yang panjenengan duduki ini mudah-mudahan akan diganti oleh Allah menjadi suatu alas permadani di surga Allah. Siapapun yang kena kotoran di tempat ini, mudah-mudahan nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira ini tempat kotor, tapi insya Allah kita akan mendapatkan bau-bauan yang harum di surga Allah Subhanahu wa taala. Baju kita sehingga bisa menjadi batik dengan tanah yang hitam, insya Allah mudah-mudahan itu akan membawa keharuman kita nanti di akhirat, amin. Berkah cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah di dalam perjalanan safari Maulid 40 malam. Malam ini adalah malam yang ke-38 kalinya, sehingga kita sudah mendekati puncak, tinggal 2 hari lagi.
tidak terasa para hadirin dan hadirat, karena tidak terasanya, karena Allah menanamkan kecintaan kita semuanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tanpa didasari cinta, maka kita akan berat untuk melakukan segala sesuatu. Maka majlis yang mulia ini, majlis yang dipenuhi dengan zikir kepada Allah melalui pembacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita berzikir kepada Allah dan berzikir kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah mengatakan fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kalian semuanya, maka berzikirlah kalian semuanya kepadaku, maka aku selalu ingat dan aku selalu menyebut kepada kalian semuanya. Ini kata Allah. Selama kita berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah lewat pembacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kita akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan diingat-ingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama mengartikan daripada uzkuruni azkurkum, diartikan uzkuruni bi ta'ati azkurkum bi ma'unati. Sebagian mengatakan uzkuruni bi ta'ati azkurkum bi maghfirati, dan sebagian juga mengatakan uzkuruni bi ta'ati azkurkum bi thawabi. Dan juga bagian ulama mengatakan uzkuruni fid dunya azkurkum fil akhirah. Dengan kita mengingat kepada Allah, dengan melakukan taat, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan menolong kalian semuanya. Dengan kita mengingat Allah melalui bacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allah akan mengampuni segala dosa kita semuanya. Dengan kita mengingat kepada Allah melalui bacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allah akan menerima dan memberi pahala-pahala kepada kita semuanya. Dengan mengingat kepada Allah melalui bacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika kita di dunia, maka Allah akan mengingat kalian semuanya ketika di akhirat. Mudah-mudahan dengan pembacaan maulid, pembacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita semuanya senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Kalau Allah sudah mengingat kepada hambanya, pasti hamba tersebut termasuk hamba yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari setelah kita melakukan 40 malam ini, bangkit kita bersama-sama untuk memperjuangkan syariat Islam li ahli sunnah wal jamaah, khususnya di Malang Raya. Tegakkan ajaran Rasulullah, hidupkan ajaran Rasulullah, hidupkan ajaran para ulama salafun as-salihun. Insya Allah selama kita memegang daripada ajaran para ulama salafun as-salihun yang dibawa oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah,
ini kita pegang, kita ikuti, kita kembangkan, kita hidupkan, insya Allah kita akan sampai dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kumpul kita di majelis yang mulia ini menjadikan perkumpulan kita yang abadi, bukan hanya di dunia, sampai nanti di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengandalkan amal kita, mengandalkan sholat kita, mengandalkan sedekah kita, mengandalkan zakat kita, mengandalkan haji kita, mengandalkan tahajud kita, mengandalkan puasa kita, mengandalkan sholat sunnah-sunnah kita, jauh para hadirin untuk menuju keselamatan dan ridho Allah dan ridho Rasulullah. Tapi yang kita andalkan, kita berkumpul bersama para habaib, berkumpul bersama para ulama, berkumpul bersama para orang-orang yang soleh-soleh. Yang ini yang bisa kita andalkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan walaupun kita kurang daripada amal ibadah sunnahnya, kurang daripada amal sedekahnya, kurang dari perbuatan-perbuatan amal soleh yang lainnya, tapi yang kita andalkan, kita mau berkumpul bersama para habaib, bersama para ulama, para orang-orang yang soleh. Ini insya Allah jaminan kita selamat dunia dan selamat akhirat. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perjalanan safari Maulid 40 malam ini kita masih diberi sehat walafiat oleh Allah, sehingga sampai tamam sempurna, sampai 40 malam tidak ada halangan suatu apapun. Kita masih diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama sejenak untuk mendengarkan tausiah atau mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Imam Prayogo. Beliau adalah Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelum beliau menyampaikan, mari kita dengarkan sambutan atas nama Sahibul Hajah dan sekaligus atas nama panitia dan atas nama masyarakat Desa Ngicu dan Desa Kapuharjo, karena yang mempunyai hajat ini dua desa, yaitu Desa Kapuharjo dan Desa Ngicu, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Miftahul Huda. Kepada beliau, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sya'ara dinal islama rahmatan lil muhtadin wa ja'ala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ahkamul hakimin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Khadatul kurama habaibunal al-fudala wa masyaikhuna al-kurama, wabil khusus kepada khadimu hadal majlis Habib Abdurrahman Barakbah,
Gus Kiai Haji Abdurrahim Sazili, kepada yang mulia Imam daripada Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah Al-Habib Agil bin Ali bin Agil, kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Imam Suprayogo, beliau adalah Rektor Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang terhormat Habib Ali Zainal Abidin Bil Faqih dari Kota Pasuruan. Maaf, dari Malang. Afwan ya Habib, Malang Kota Pasuruan. Lahu baitani. Tak lupa kepada para sepuh dan bini sepuh, saudara-saudaraku di wilayah Desa Ngijo dan Desa Kepoharjo, segenap teman-teman panitia yang sangat kami cintai, yang sangat kompak, sangat ikhlas, sehingga bisa terwujud acara ini walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya berbentuk hujan pada malam hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Muspika Kecamatan Karangploso, terutama Bapak Kapolsek, Bapak Sugeng dengan seluruh anak buahnya, sahabat Banser, Gerakan Pemuda Ansor Karangploso yang telah menggerakkan seluruh anak buahnya demi ketertiban dan keamanan pelaksanaan acara ini, para dermawan, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadirkan dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, ketulusan kita, keikhlasan kita senantiasa menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita, yaitu ajaran Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Majelis Maulid Riyadul Jannah, yang dibawa oleh Gus Rohim dan para habaib yang tercinta ini. Para hadirin wal hadirat, kami atas nama mewakili para tokoh masyarakat Desa Ngijo dan Desa Kepoharjo, yang pertama mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum, sugeng rawuh ten menika majelis. Yang kedua, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh warga Desa Kepoharjo dan Desa Ngijo yang telah mendermakan hartanya, telah mencurahkan tenaga dan pikirannya, waktunya, semuanya demi untuk syiarnya dakwah Islamiyah Ahli Sunnah wal Jamaah ini yang dibawa oleh Majelis Maulid Riyadul Jannah. Mudah-mudahan majelis ini merupakan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lumpur yang kita nempel di baju kita, yang lumpur di badan kita, kalau tadi disampaikan oleh Gus Rahim menjadi syafaat, mudah-mudahan pula menjadi penghalang dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Oleh karena itu, dengan segala rendah hati, kami atas nama panitia penyelenggara, apabila di sana sini baik tempat yang kurang cocok, yang kurang menyenangkan, penghormatan yang kurang berkenan, apa saja lahir maupun batin, kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena semua terjadi ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, menyingkat waktu, kami sebagai warga Desa Kepoharjo dan Desa Ngijo ingin menyampaikan, mari kita dukung sepenuhnya Majelis Taklim Riyadul Jannah yang membawa ajaran Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang nomor dua, kami berharap dengan berjalannya safari dakwah-dakwah yang berada di seluruh wilayah Kota Malang Raya ini, sangat berharap wujudnya persatuan kaum muslimin demi li'ila'i kalimatillah. Mari kita wujudkan keluarga besar Riyadul Jannah
menjadi pelopor orang yang bisa mempersatukan ukhuwah Islamiyah. Mari kita wujudkan ukhuwah Islamiyah. Mari kita wujudkan ukhuwah basyariyah. Mari kita wujudkan ukhuwah watoniyah. Semoga Allah menunjukkan kepada kita, menjadikan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Saya kira demikian para masyayikhul kiram, para ulama, para hadirin. Dengan segala rendah hati, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah hasanal jaza. Terima kasih atas sambutan dari Sahibul Hajah yang bagus dan tutur kata yang indah. Memang beliau teman ya Ustadz ya Kiai pantas untuk memberi sambutan, dan juga beliau salah satu ketua Korwil di wilayah Kecamatan Karangploso. Mudah-mudahan dengan perjuangannya khususnya di wilayah Kecamatan Karangploso akan berhasil, sehingga masyarakat seluruh Kecamatan Karangploso akan cinta kepada sholawat dan cinta kepada maulid, dan semuanya mudah-mudahan mau ikut menegakkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan mau'izah hasanah atau majelis ta'lim yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Kiai Haji Profesor Dr. Imam Suprawigo. Kepada beliau fal-fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib yang rawuh di tempat yang mulia ini. Yang saya hormati, saya muliakan Gus Abdurrahim yang selalu memimpin Riyadul Jannah ini, para alim ulama, para kiai, masayih, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah Riyadul Jannah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayah dan inayahnya. Hati kita terpanggil untuk mengikuti kegiatan yang mulia ini. Ialah zikir memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, kita semua, dan siapa saja yang mengikuti dan mencintainya. Para habaib, para ulama, para masyayikh, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Saya ditugasi oleh Gus Abdurrahim untuk memberi tausiah. Saya senang sekali, saya gembira sekali. Saya sambil pertama kali ingin meminta maaf. Saya betul-betul merasa keliru karena hari Kamis yang lalu, ibu-ibu, bapak-bapak, kami undang untuk zikir seperti ini di kampus saya. Di kampus di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Memang saya sudah lama memohon kepada Bapak para habaib, kepada para kiai pengurus Riyadul Jannah ini, khususnya Gus Abdurrahim, supaya setiap tahun ketika memperingati
atau safari maulid ini 1 malam. 1 malam saja supaya diselenggarakan di kampus saya, di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya selalu mohon supaya kalau nyusun jadwal yang 40 malam ini di kampus saya ini jangan dilupakan. Alhamdulillah kemarin malam Kamis, malam Jumat itu diselenggarakan di sana. Karena itulah saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih yang mendalam kepada ibu dan bapak-bapak, para habaib, para kiai yang telah berzikir di tempat saya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kira ularnya sudah takut. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian telah membaca doa, membaca sholawat di kampus saya. Ibu dan bapak sekalian dengan membaca sholawat di kampus saya berarti telah mengajak warga kampus dan juga mengajak para mahasiswa saya untuk bersama-sama berzikir di kampus itu. Hanya lalu kemudian saya juga memohon maaf karena waktu itu saya masih ada di perjalanan. Ialah di perjalanan dari Maroko pulang ke Indonesia. Ternyata Maroko ini agak jauh. Saya berangkat dari sana hari Rabu pagi, naik pesawat terbang, nyampe di Malang mestinya itu Kamis sore. Tetapi karena harus berhenti, pesawat terbang itu harus berhenti di Dubai selama 8 jam, maka terpaksa saya tidak bisa nyampe di Malang. Saya nyampe di rumah sudah Jumat, menjelang Jumatan jam 10 pagi. Ternyata memang jauh. Dari sini ke Maroko itu ada sekitar 8, 9, ditambah dengan 8 jam. Kira-kira 17 jam di pesawat terbang. Belum lagi lalu ditambah karena antara Indonesia dan Maroko itu begitu jauh. Karena itu sebagai ucapan terima kasih, saya memang betul-betul ingin ikut ketika itu. Saya di pesawat merasa salah karena tidak berikut bersama-sama ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya berdoa mudah-mudahan semua ibu-ibu dan bapak-bapak, para habaib, para masyayikh yang berdoa di kampus saya selalu menjadi kekasih Allah, selalu dicintain oleh Allah, dianggap sebagai pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setia, yang nantinya akan mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala, dan ditempatkan oleh Allah pada tempat yang terbaik, ialah di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saya pergi ke Jeddah, saya pergi ke Riyadh, saya pergi ke Qasim, lalu saya pergi ke Maroko. Saya pergi ke Maroko itu sesungguhnya ada 3 tujuan, ada 3 maksud. Yang pertama, saya sebagai pimpinan perguruan tinggi, saya ingin melihat perguruan tinggi di Maroko sebagai negara Islam yang damai, yang Islamnya sedemikian maju. Ternyata di Maroko, kalau di Indonesia ini ada Wali Songo.
maka di Maroko kalah sedikit, walinya hanya 6. Lebih kalah daripada di Yaman, yang para keturunan Rasulullah ini, di Yaman ini ada 10.000 wali di sana itu. Di kita ini ada 9 wali, di Maroko ada 6 wali. Kegiatan seperti ini juga ada di mana-mana, termasuk juga di Maroko. Lalu yang kedua, saya sesungguhnya adalah ingin takziah. Ibu Duta Besar Indonesia, istri daripada Bapak Tosari Wijaya, Ibu Mahsusah, yang ketika hidupnya itu persis seperti kita ini, selalu menghidup-hidupkan zikir, selalu menghidup-hidupkan maulid, karena beliau itu adalah salah satu PB Muslimat di Indonesia ini. Maka saya mendengar itu sambil saya lakukan kunjungan ke kampus, saya takziah karena beliau dipanggil oleh Allah ketika mendampingi suaminya Bapak Tosari Wijaya. Karena beliau itu juga mencintai zikir, mencintai kegiatan seperti ini. Beliau beberapa hari wafat. Karena itu marilah ibu dan bapak-bapak sekalian kita doakan. Mudah-mudahan beliau ditempatkan oleh Allah pada tempat yang terbaik. Ialah di surganya. Al-Fatihah. Yang ketiga, saya ke Maroko, sesungguhnya saya ingin tahu bagaimana kampungnya orang yang namanya dijadikan sebagai nama kampus kami, ialah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah wali yang pertama kali. Beliau ini dalam sejarahnya ternyata dilahirkan di Maroko. Beliau adalah orang Maghrib. Karena nama itu dijadikan sebagai nama universitas, maka saya ingin tahu bagaimana kampungnya. Orang ulama itu kok lalu melakukan perjalanan dari Maghrib, dari Maroko ke Indonesia yang begitu jauh. Kalau naik pesawat itu sampai 17-18 jam. Ketika itu belum ada pesawat. Pergi begitu jauh. Untuk apa? Untuk dakwah, untuk tabligh, untuk ngajak kita bersama-sama ini mengenal Allah, mencintai Rasulnya. Karena itu nama ulama besar ini lalu dikenang, dijadikan sebagai nama universitas. Saya memimpin kampus ini merasa punya kewajiban untuk datang ke sana. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jangan mengira kalau kegiatan seperti ini, Riyadul Jannah seperti ini, hanya ada di Indonesia, hanya ada di Malang. Saya sudah keliling di mana-mana. Saya keliling di Mesir, saya keliling di Yaman, saya keliling di Sudan, saya keliling di Maroko. Di Sudan ini, ibu dan bapak-bapak sekalian, saya punya dosen. Ada 5 orang dosen di Sudan. Biasanya kalau di Sudan ini memang agak berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia semakin profesor biasanya topinya makin dicopot. Di Indonesia ini master, doktor, profesor, topinya dicopot. Tetapi di Sudan yang saya lihat semakin profesor maka sorbannya semakin tebal. Zikirnya lalu kemudian seperti ini makin rajin. Itu yang saya lihat di Sudan. Begitu juga saya lihat di Maroko. Saya di sana hanya 3-4 hari saja, tetapi saya mendapatkan keterangan dari itu. Di sana ini adalah orang-orang kaum sufi. Orang-orang yang banyak berzikir, persis seperti kita ini. Karena itu, ibu dan bapak-bapak sekalian, sesungguhnya saya terharu.
Di tempat seperti ini, gerimis-gerimis pada malam hari, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dengan sabar untuk mengikuti zikir seperti ini adalah sudah benar sesungguhnya. Ini adalah sudah benar. Karena itu saya betul-betul seperti yang saya katakan tadi, ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Ibu dan bapak-bapak sekalian, karena ini memperingati Maulid yang ke-38, saya ingin menceritakan 1-2 yang pendek saja. Bagaimana kita ini agar sedikit menangkap daripada kehidupan Rasulullah. Tentu banyak sekali kisah itu. Semuanya menarik. Persis seperti yang waktu Gus Abdur Rahim menceritakan di kampus saya ini, bahwa Riyadul Jannah ini adalah untuk membangun akhlak. Membangun budi pekerti. Budi pekerti siapa adalah yang kita anut budi pekerti Rasulullah. Saya satu saja. Yang pertama saya sampaikan bagaimana keindahan budi pekerti Rasulullah ini. Saya katakan bagaimana Rasulullah berteman. Tatkala Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah bersama para sahabatnya. Ketika itu belum ada kendaraan, ketika itu belum ada bus, ketika itu belum ada truk, belum ada angkutan kota, apalagi yang namanya pesawat. Beliau itu jalan kaki. Di tengah-tengah antara Mekah Madinah yang padang pasir, yang batu-batu seperti itu, beliau jalan. Beliau jalan bersama para sahabatnya. Ketika itu kehabisan air, ibu dan bapak-bapak sekalian. Bekal airnya itu habis. Nyari air di sana sini tidak ada. Ternyata di situ ada gubuk. Gubuk itu ternyata ditempati oleh orang tua, ibu tua. Ibu tua itu lalu dimintai air. Ternyata ibu sudah sehari 2 hari tidak minum karena kehabisan air. Tetapi di belakang rumah itu ada kambing kurus. Ada kambing kurus. Rasulullah minta izin kepada si pemilik rumah ibu tua itu. Bagaimana ibu tua, kami kehausan. Bagaimana kalau kambing ini kita peras susunya? Ibu tua bingung. Kambing tua kok akan diperas? Dirinya sendiri sudah kurus kayak begitu itu. Asalkan diizinkan ibu, kambing itu akan saya peras. Agar kita ini bisa minum susunya. Orang tua itu mengatakan silakan. Akhirnya lalu kemudian Rasulullah minta supaya dipinjami periuk. Minjami periuk. Lalu kemudian ibu juga bingung. Wong namanya kambing sudah kurus kayak begitu kok lalu diperas. Masih akan pinjam periuk. Apa yang akan keluar dari kambing itu? Ternyata ibu dan bapak sekalian, tatkala kambing itu diperas susunya, keluar susu itu. Keluar susu itu. Masya Allah, susu itu keluar. Lalu apa? Lalu kemudian oleh Rasulullah diberikan kepada ibu itu, tua itu, suruh minum agar segar kembali. Lalu diperas lagi, diserahkan kepada sahabat yang satu. Lalu kemudian diperas lagi, diserahkan kepada sahabat yang lain. Lalu diperas lagi, diserahkan kepada sahabat yang lain. Setelah semua sudah kebahagiaan, maka Rasulullah yang terakhir. Rasulullah yang kita anut ini mengambil yang terakhir. Rasulullah sebagai seorang pemimpin kita ini mengambil yang terakhir. Beda kan? Biasanya pemimpin itu ngambil yang pertama. Rasulullah mengambil yang terakhir. Panutan kita itu adalah seperti itu. Kalau berbagi tidak lalu mengambil yang pertama, tetapi adalah mengambil yang terakhir. Ada cerita lagi yang terkait dengan ibu-ibu. Rasulullah sangat menghormati ibu-ibu. Bahwa memang di sana hadis Nabi mengatakan sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang mampu
menghormati para istrinya, yang mampu menghormati para ibunya ini. Pada suatu saat Rasulullah datang di waktu malam. Siti Aisyah waktu itu menunggu-nunggu suaminya belum segera datang. Lalu kemudian tertidur si istrinya yang menjadi kesayangannya ini. Lalu kemudian memang Rasulullah datang terlalu larut malam. Apa Rasulullah agar tidak mengganggu istrinya itu, agar tidak kedatangannya tidak mengganggu si istrinya itu, maka Rasulullah membeber sorbannya di depan pintu, lalu kemudian tidur di situ. Itulah akhlak Rasulullah yang akan kita tiru, yang seharusnya kita tiru. Kita menghormati kepada sang istri adalah yang ibu ini dengan cara tidak mengganggu. Saya kira hal seperti ini adalah penting. Yang ketiga, cerita saya adalah singkat karena diganggu oleh ular. Saya masih cerita satu lagi. Itu adalah cerita di Maroko. Tetapi mengikuti jejak Rasulullah. Ialah ketika Pak Dubes, Pak Duta Besar mengetes calon pegawai. Yang melamar di kedutaan itu ternyata jumlahnya banyak. Padahal yang dibutuhkan itu hanya ada satu. Karena itulah dites tahap demi tahap. Lalu kemudian yang terakhir tinggal Pak Dubes sendiri yang harus memilih. Salah seorang peserta itu dipanggil, "Hai anak muda, kamu melamar di sini ingin jadi apa?" Lalu kemudian jawab si anak muda ini, "Saya suatu ketika akan mengganti Bapak duduk di kursi itu." Anak ini kepingin menjadi dubes, kalau di kampus saya kepingin menjadi rektor, baru ngelamar kepingin menjadi rektor, kepingin ngelamar baru jadi dubes. Apa lalu kemudian Pak Dubes katakan, "Kamu sudah ditanyain, baik tulis maupun lisan, saya tidak ingin tanya lagi. Kamu saya perintah untuk pulang." Diperintah untuk pulang. Lalu untuk melakukan apa? Coba ibumu masih ada enggak? Masih Bapak. Ibu saya masih hidup. Sudah umur berapa? Kira-kira umur 56 tahun. 50 sampai 60 tahun. Kamu datang, kamu pulang. Kamu harus melakukan ini kalau kamu itu lulus. Apa yang diperintah oleh penguji ini? Disuruh ibunya untuk duduk, lalu kemudian kakinya disuruh untuk menyelonjorkan, anak ini disuruh untuk mencuci kakinya. Anak ini disuruh untuk mencuci kakinya ibunya sendiri. Lalu kemudian benar anak ini pulang. Lalu kemudian ibunya diminta untuk duduk. Lalu kemudian dicuci. Ibunya juga bingung. Anak ini kok lalu kemudian berbeda dengan yang lain. Seumur-umur saya baru kali ini kaki saya ini dicuci. Anak ini lalu kemudian setelah mencuci kakinya ibunya, lalu kemudian kembali ke kantor. Lalu kemudian ditanya, "Apakah perintah saya ini sudah kau lakukan?" Ternyata lalu kemudian mengatakan, "Sudah saya lakukan." Lalu apa kesan Anda terhadap ibu? Terasa ibu saya itu kakinya sudah begitu menua, di sana sini lalu kemudian kelihatan kapal. Apa yang kamu pikirkan tatkala mencuci kaki ibumu ini? Saya lalu terharu, saya itu nangis, ibu saya juga nangis. Kenapa melihat kaki ibu
yang kakinya kayak gini ini adalah digunakan untuk berjuang menghidupi si anaknya ini dari kecil, mendidik hingga besar. Lalu perasaan Anda apa? Saya harus berterima kasih kepada ibu. Ibu saya telah mendidik, ibu saya kakinya sampai kelihatan seperti itu. Hanyalah gara-gara mendidik saya, memelihara saya tanpa henti. Lalu apa yang kamu katakan? Saya akan mengikuti, saya akan berbakti kepada ibu saya. Sampai lalu kemudian saya ini baru kali ini saya lakukan. Kamu kalau begitu lulus. Jadi inilah model ujian adalah seseorang yang dianggap nanti menjadi pemimpin adalah diuji dulu untuk menghormati orang tuanya dengan cara melihat kakinya. Dari situ maka Pak, pimpinan kantor itu mengatakan ini layak untuk diuji. Mestinya ujian adalah seperti itu. Sekarang ini kita diajak oleh Riyadul Jannah untuk mengikuti Rasulullah. Agar kita lalu kemudian dekat, dicintai dan juga menjadi umatnya yang baik. Inilah ibu dan bapak-bapak sekalian, cerita singkat. Saya memang tadi menyampaikan kepada Gus Abdurrahim, saya kira-kira 15 menit sampai 20 menit, tapi lalu kemudian diganggu ular. Saya sendiri ngomongnya lalu kemudian juga tidak begitu konsentrasi. Saya khawatir yang digigit ular itu justru ibu-ibu. Sebab ibu-ibu yang ada ularnya sedang bapak-bapak senang seperti ini. Tetapi saya ingin ngajak dari kasus ini, ayolah kita mengikuti Rasulullah. Ayolah kita tatkala berteman seperti Rasulullah. Tatkala kita kepada istri, kepada ibu, maka kita hormati ibu. Kita muliakan ibu ini. Persis seperti pesan Rasulullah ketika ada seorang sahabat yang datang, ya Rasul, siapa yang harus saya hormati? Yang kamu hormati itu ibumu. Lalu ditanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu tadi yang diganggu ular itu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Itu yang di sebelah barat pakai baju koko kopiah putih itu. Jadi baju koko kopiah putih dalam hormat menghormati adalah nomor keempat. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalau kita mengikuti Rasul adalah para ibu ini. Dan manakala ibu ini baik, maka negara akan baik, bangsa ini akan baik. Memang kunci masyarakat ini adalah ibu. Fir'aun, orang yang paling jahat di muka bumi ini adalah Fir'aun. Tapi karena Fir'aun punya istri yang namanya Asia itu, maka sejahat-jahat Fir'aun, Musa bisa selamat. Berbeda dengan Nabi Lut. Nabi Lut itu adalah sangat soleh. Orang yang cerdik, orang yang selalu beribadah kepada Allah. Seorang Rasul. Tetapi karena beliau punya istri yang kurang bagus, maka keluarganya rusak, lingkungan rusak, masyarakatnya rusak karena punya istri yang kurang bagus. Itulah sesungguhnya yang namanya ibu-ibu ini. Saya merasa gembira ibu-ibu ikut zikir, ibu datang sini sampai malam. Mudah-mudahan kita semua dicintain oleh Allah, bisa menjadi pengikutnya hingga selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan jaza. Terima kasih atas mau'izah hasanah yang disampaikan oleh panjenenganipun Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo. Mudah-mudahan akan menambah wawasan kita. Apa yang disampaikan tadi adalah sejarah-sejarah di dalam perjalanan beliau. Mudah-mudahan ini suatu keindahan pengalaman sehingga kita bisa
tambah yakin untuk ketika kita berkumpul di masjid zikir dan majlis sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin. Hadirin hadirat, mohon ketenangannya. Saya yakin ular yang muncul itu tidak akan menggigit karena mulutnya sudah dibasahi sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga ular tadi hanya ingin bersolawat. Munculnya itu ingin dia, karena kita tidak bisa bahasa ular, hanya ingin menampakkan dirinya. Ojo menungso tok sing ahli sholawat, aku dhewe ku wong ahli sholawat. Jarine ula niku wau ya. Ojo ngira para ibu-ibu, para bapak-bapak melok Riyadul Jannah. Aku sendiri itu loh ikut Riyadul Jannah. Iku tilose bahasane ular niku wau ya. Lah panjenengan pun kaget dengan munculnya ular itu, menunjukkan sampai hayawan pun ikut berzikir dan bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, ketika kita melantungkan pujian-pujian tadi, waktu kita membaca Sidina Nabi ya, ini banyak yang kejadian. Ketika kita membaca setiap malam, membaca hadirilah majlis maulid Riyadul Jannah, babalik hadirilah majlis maulid Riyadul Jannah, sampai yang bayi yang di dalam perut ingin keluar. Ya apa sih Riyadul Jannah itu? Oh, ini banyak kejadian ini. Ibu ikut Riyadul Jannah setiap malam. Ngandung jabang bayi sudah tua, ibu ikut mengucapkan hadirilah majlis maulid Riyadul Jannah, sampai penasaran bayi ini. Akhirnya cepet keluar banyak sehingga pulang dari majlis ada yang langsung melahirkan dengan keadaan selamat. Padahal di dalam perjalanan naik sepeda motor, lahir di dalam keadaan selamat. Nah, ini menunjukkan kecintaannya, bukan hanya kita, sampai jabang bayi sing di dalam kandungan mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Sing ngandung-ngandung niku nggih, muga-muga ibuke sehat, bayi ini sehat, keluar selamat tanpa operasi. Amin. Hadirin hadirat, mohon kesabaran karena sesuai jadwal di majelis yang mulia ini ada mubalik dua. Yang pertama Bapak Ki Haji Imam Suprayogo, yang terakhir yaitu Al-Ustaz Habib Ali Zainal Abidin bil Faqih. Walaupun beliau akan menyampaikan dengan sedikit, dengan berikhtisar, mudah-mudahan akan membawa kemanfaatan, keberkahan kita kumpul di majelis yang mulia ini. Amin. Mohon ingkang sabar Bu-bu nggih. Tasih bertahan panjenengan. Karena kita akan meninggalkan majelis ini kalau belum membaca doa kunut, kayaknya kita masih belum sempurna. Karena pamungkas dari majelis ini adalah bacaan doa kunut. Mohon yang di luar untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir doa kunut. Kepada panjenenganipun Al-Ustaz Al-Habib Ali Zainal Abidin bil Faqih, fal-faddal fa'alaikum mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasuku khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrif su'a ilallah.
Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kelawan singkat mawon wedalipun kula sukani mek 10 menit. Jadi singkat karena situasi dan kondisi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebarokan Allah Subhanahu wa taala. Para habaib al-aizza wa bil khusus Habib Agil bin Ali bin Agil dan seluruh habaib sepuh yang hadir, guru-guru kami, para kiai, para masayikh wabil khusus guru-guru kami, Kiai Haji Abdurrahim bin Sadili. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberikan kemuliaan, umur yang panjang dan kemanfaatan untuk kita semua. Hadirin Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini suatu nikmat al-azimah. Kesempatan ini insya Allah tidak akan datang kedua kalinya. Tadi guru kita Profesor Dr. Imam Suprayogo, saya adalah mahasiswanya dulu Pak. Suasana semacam ini yakinlah para hadirin tidak akan terulang kedua kalinya. Sampai kapanpun. Kalau panjenengan besok hadir seperti ini, dalam umur yang sudah berkurang, dalam situasi yang berbeda, dan yang pasti pakaian dan suasana yang berbeda. Kalau wau Pak Imam niku kelas berat, kulo kelas bulu mawon lagi, kelas terbang. Kulo mek nyambung mawon wau. Kulo dugi ngiriya wonten tema ingkang lentu, tapi begitu yang disampaikan oleh guru kita tadi Profesor Imam Suprayogo, Masya Allah. Kuncinya seluruh apa yang kita mampu hanya kebarokahan. Ini futuh, ini kunci. Masya Allah. Inilah kita ulang-ulang kehadiran kita bercapek-capek seperti ini. Hujan ya, wonten ulo liwat tapi ulo mboten nyokot niku. Yakin mek liwat tok kepikir sholawat. Kita semua ini berhujan-hujan dan alhamdulillah sudah terang. Ini semata-mata ingin kebarokahan. Semata-mata kita ingin diaku, semata-mata kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kula mek nyambung mawon. Wonten setunggal kitab kula nerusaken Pak Imam. Ada 10 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan murka alias tidak meridhoi orang-orang semacam ini, dan mudah-mudahan kita dijauhkan ini semua. Kerinten waktu ini tinggal 7 menit. Cukup 3 orang saja. 3 mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama wa hubbud dunya minas suyuh. Ini orang tua. Nah, tadi Pak Imam menyebutkan ada 3 kunci kebarokahan, dan kita bagaimana supaya Allah tidak murka terhadap sifat seperti ini dan Allah berikan kebarokahan untuk kita semua. Ini kunci hidup kita. Kalau kita menjadi orang tua, jangan hubbud dunia, Masya Allah. Kenapa? Agar kita melahirkan keluarga-keluarga yang sakinah, keluarga-keluarga yang mawaddah warahmah, dan anak-anak yang soleh dan soleh. Agar kita semua, saya ini menjadi orang-orang pembuka pintu barokah. Pertama kuncinya pun sampai terlampau cinta tentunya. Gadah mobil angsal, omah tingkat 3 sae. Ya, enggak ada sawah sing ombo istimewa. Tapi jangan sampai dunia ini masuk dan nyantol ke hati sehingga hubungan kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah SAW kepotong karena kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Ini terputusnya kebarokahan. Saya ambil contoh para hadirin yang mungkin kita semua repot berat melaksanakan. Tadi Pak Imam menceritakan bagaimana tangan Rasulullah SAW yang mulia ini memegang kambing yang tadinya kurus, yang tidak mungkin susu bisa keluar. Dengan kemuliaan Rasulullah, kambing menjadi gemuk dan kemudian susu menjadi keluar, dan bisa kebarokahan kemakmuran orang-orang sekitar itu. Bicara masalah susu Bapak Ibu. Bapak contoh yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu saat beliau ini lelah capek dari suatu perjalanan yang panjang. Kemudian beliau masuk dalam rumah. Dan di atas meja makannya itu ada segelas susu. Ya, sami kali tiang ijo niki nek dugi matun, dugi sabin, panas-panas, kinten-kinten mlebet teng griya wonten susu. Kan mboten takon-takon malih niki susune sinten.
Nopo tumbas, nopo susune sinten titip pasti nek ngelak langsung dicekel, langsung diombe. Leres Pak nggih. Nah, saat itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an karena panasnya suasana, karena panasnya medan di sana. Kemudian begitu lihat susu langsung mau diminum. Begitu diminum, ya Allah, ingat. Niki barang sik dereng jelas. Walaupun susu itu sudah ada di rumahnya, sudah ada di meja makannya kalau tiang zaman sekarang. Tapi begitu tadi spontannya mau dimasukkan ke mulut, ingat ini masih belum jelas. Dipanggil pembantunya. Sini. Niki susu wau gadane sinten? Wahai tuanku Sayyidina Abu Bakar ngapunten. Rupanya pembantunya ini singen saderenge mlebet Islam dados kahin, dados dukun, ngoten. Suatu saat dia bercerita, ngapunten, kula singen saderenge mlebet Islam ten ngabdi ten panjenengan niku kula niki dukun. Dilalah nggih radi mandi. Wonten pasien dugi nyuwun pendapat, nyuwun ramalan kok dilalah mandi. Krenten waktu itu mboten ngadah yotro damel bayar utang janji mangke nek usahane niku hasil badhe disukani yotrone persekot damel dukun niku wau. Sakdereng niku kelakon, pembantu niku pun mlebet Islam dan mengabdi di rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, suatu saat pembantunya ini datang ke pasar, kepanggih kali mantan pasar ini wau pun hasil waktu ini Masya Allah ya Allah saya niki kula nyukani mboten asal yatra tapi nggak ada susu pun yok napa lek kula bayar kali susu mawon dibeto didekek ten daleme Sayyidina Abu Bakar. Artinya susu tadi itu hasil perdukunan. Si remeng-remeng malah celak kali harome. Begitu mendengar susu yang sedikit tetes tadi diminum oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, kaget. Dalam sebuah riwayat tangan yang mulia ini dimasukkan ke mulutnya. Begitu berusaha untuk memutahkan. Terus diogrok-ogrok niki lambe supaya keluar barang yang sedikit yang subhat yang haram tadi itu jangan sampai masuk ke dalam rongga perutnya. Ngatus ngoten para hadirin Masya Allah. Dalam sebuah riwayat di kitab sampai Sayyidina Abu Bakar ini semaput beberapa kali karena berusaha untuk memutahkan. Iki mek sak tetes rong tetes. Nek awake dhewe ala pau mek sak tetes susu ae repot-repot sampai ogrok-ogrok lambe barang. Wis talah biasa mawon insyaallah pangeran ngapuni. Ini menjaga agar dia menjadi orang yang barokah dan Masya Allah siapa yang lahir dari keturunan Sayyidina Abu Bakar Masya Allah orang-orang luar biasa. Inilah orang tua yang betul-betul mampu. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang tua yang hati-hati dalam memakan agar darah daging kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih. Nah, Pak Imam wau cerita masalah ibu-ibu. Nah, pripun carane ibu-ibu niki bisa menjadi wanita yang soleh dan solehah dan tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula ngrepek karena lebih nulis niki wau Pak Imam menyampaikan wakilatul haya minan nisa. Allah itu akan murka kepada orang yang sedikit malu, yang tidak duwe izin dari para wanita. Masya Allah. Allah murka Bapak Ibu. Allah niku benci kepada orang-orang wanita yang tidak punya malu. Cerita malih wedal kurang 3 menit. Kalau bapak niki sudah tadi Sayyidina Abu Bakar suatu saat putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Fatimah Zahra seorang yang beliau cintai dan mencintai oleh Rasulullah. Tanya kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Rasul, wahai ayahku, kira-kira wanita utama siapa yang nantinya masuk surga?" Masya Allah pertanyaannya luar biasa nih. Senes hari ini dolar pinten, senes hari ini tanah ten Karangploso sak meter gini pinten. Tapi pertanyaan wanita yang bagaimana, yang siapa yang pertama nanti masuk surga. Masya Allah. Ternyata Kanjeng Nabi menjawab, nanti wanita yang pertama, wanita utama yang masuk surga adalah yang bernama Muti'ah. Masya Allah. Wonten ten mriki Bu namine Muti'ah. Kathah nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi sami kali Muti'ah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget Sayyidinatul Fatimah Zahra niki. Padahal Muti'ah niki senes tiang terkenal, tiang ngetop senes.
Karena penasaran dicari sinten wanita yang bernama Muti'ah dan amalan apa sehingga Kanjeng Nabi memasukkan nama Muti'ah ini sebagai wanita masuk surga yang luar biasa. Dicari, ketemu rumahnya dan didok-dok. Assalamualaikum. Siapa? Kata orang di dalamnya, saya Fatimah. Dengan siapa? Saya dengan Hasan. Waktu itu beliau bawa putranya Sayyidina Hasan, masih kecil. Ada apa keperluan? Saya mau masuk. Waduh, ngapunten. Saya belum diizinkan, belum minta izin kepada suami untuk memasukkan panjenengan bersama orang laki-laki yang walaupun masih kecil. Subhanallah. Sami Bu nggih kali tiang ijo. Nek wonten bapak-bapak mlebu langsung nyelonong, Pak monggo Pak. Bojone temu dhisik matur, Pak, gampang paling beduk wangsul. Monggo pun ngomong-ngomong sing Masya Allah. Tidak dimasukkan Bapak Ibu sekalian. Nunggu izin dari suaminya. Kami persilakan besok balik lagi. Akhirnya pulang Sayyidatina Fatimah. Sudah mulai heran, Masya Allah. Apa gerangan? Bagaimana akhlak dan pengabdian kepada suami Muti'ah ini. Besoknya datang lagi. Tok-tok lagi. Sinten kula Fatimah. Kali sinten. Kali Sayyidina Hasan wal Husain. Rupine kaping pindhone iki beto. Yugane kalih wau Sayyidina Hasan wal Husain. Sing wingine mek beto Sayyidina Hasan. Beto 2 orang. Masih kecil-kecil. Boleh saya izin masuk. Masya Allah ngapunten. Wingi kula mek minta izin ten suami. Cuma 2 orang. Sayyidatul Fatimah dan Hasan. Karena panjenengan saat ini bawa 2 anak, saya harus minta izin dulu kepada suaminya. Mohon maaf, besok kembali lagi ya. Waduh Bu, kados ngeten. Ketiga, baru diizinkan masuk setelah suaminya mengizinkan. Apa yang dilakukan? Begitu ngomong-ngomong cukup, kemudian Muti'ah ini minta izin untuk memasak. Untuk hormat persiapan suaminya datang. Begitu siang, datang suaminya, masakan pun nyepak, kali disukani. Niki Muti'ah wau niku nyukani pecut. Karepe wahai suamiku, kalau masakanku enggak enak, pelayanku kurang, senyumku enggak maksimal, dan pengabdian saya kepada suami tidak maksimal, maka persilahkan rotan ini untuk dicambukkan ke punggungku. Masya Allah. Tapi suami Muti'ah tidak pernah menganiaya perempuan. Rupanya wanita semacam ini yang bisa menurunkan ridho suaminya dan minta halal suaminya, yang sepenuh waktu mengopeni suaminya, sepenuh waktu mengopeni anaknya, menjadi wanita penghuni surga yang disebutkan oleh lisan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 orang tua yang walaupun berat kita melaksanakan, kalau mampu meniru insya Allah akan lahir generasi mulia. Yang terakhir yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah wal kasan minas subban, adalah pemuda sing males. Orang tua sudah, ibu-ibu sudah, tinggal pemuda. Mereka yang dimurkai oleh Allah adalah anak-anak muda yang males. Mudah-mudahan pemuda-pemuda kita Riyadul Jannah, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Imam, inilah saatnya kita kebangkitan umat Islam. Saatnya kita serius. Pagi kita bekerja sekerasnya, bekerja mencari ilmu sekuatnya. Malam selawatan kados ngaten ini Masya Allah. Pastilah langit terbuka dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gembira. Pemuda kita menjadi pemuda yang Masya Allah kerja keras membangun umat, mencari nafkah yang baik, mencari ilmu yang tinggi, mencari ilmu agama yang Masya Allah untuk menjadi bekal, dan malamnya mencari kebarokahan Allah dan kebarokahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga 3 orang ini kalau mampu kita laksanakan, maka bukan murka Allah yang turun, namun rahmat dan kebarokahan. Pas wedalipun sudah habis jam 11:30. Saya kalau lebih dan kurang
tidak bisa, sehingga mohon maaf adanya. Mudah-mudahan hari ke-38 ini kebarokahan Allah Subhanahu wa taala, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki-rezeki kita menjadi rezeki yang barokah, yang halal, yang nikmat untuk kita makan dan menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh solehah menghadap Allah dengan nikmat dan bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat pula. Amin amin warabbal alamin. Kepada para kiai, kepada semuanya, wabil khusus pada habaib guru-guru kita, wal afu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Matur suwun sanget atas mauizah yang singkat saking panjenenganipun Al Ustaz Al Habib Ali Zainal Abidin bil Faqih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi akan menjadikan kita semuanya pulang membawa barokah dan manfaat, sehingga duduk kita insya Allah tidak akan sia-sia di tempat yang mulia ini. Allah akan memuliakan kita, Allah akan menyelamatkan kita, Allah akan mengabulkan segala hajat kita, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga nanti lebih-lebih di puncaknya, yaitu malam ke-40 yang bertempat di pusat Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah di Pondok Pesantren Riyadhul Jannah. Sekaligus kami atas nama Khadimul Majlis mengundang dari tayangan baik Batu TV maupun internet, mengundang kepada seluruh masyarakat umat Islam untuk bisa hadir nanti di puncaknya, yaitu malam yang ke-40 kalinya, tepatnya tanggal 4 Maret hari Ahad malam Senin. Barangkali khususnya kepada para habaib, para kiai, barangkali yang ada undangan yang kelewat, mohon lewat tayangan Batu TV ini kami mengundang panjenengan semuanya untuk bisa hadir bersama-sama dalam rangka penutupan Majlis Maulid Ta'lim dan sekaligus haul dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, dan haul Imam Busairi Sahibul Burda, dan haul Al-Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid, dan juga haul Sidil Walid Yaji Ahmad Syadili. Karena ini acaranya acara haul, maka rangkaiannya mulai pagi Ahad pagi diawali dengan pembacaan Khatmil Quran bil Hifdi yang akan dibaca oleh para hafizul Quran. Ada 40 khufat yang akan membacakan Al-Quran. Ini akan kami niatkan bukan hanya untuk sahibul haul, tapi akan kami niatkan seluruh keluarga-keluarga panjenengan semuanya yang sudah almarhum, khususnya kedua orang tua kita semuanya. Nanti akan kami bacakan, yaitu Khatmil Quran, membaca Al-Quran 30 juz mulai ba'da subuh sampai selesai, yang akan dibaca oleh para hufat sejumlah 40 hufat. Alangkah mulianya, alangkah bahagianya orang tua kita yang telah meninggal dunia dan ahli kubur kita dibacakan Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan sedekah panjenengan setiap malam dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rizki yang barokah, rizki yang luas, rizki yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bi barakati wa karamati sahibil Maulid Al Habib Ali bin Muhammad bin Habsyi radhiyallahu anhu bisiri wa asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bersama-sama
mengakhiri majlis ini dengan bacaan doa kunut. Mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat wal afiah, aman, tidak ada halangan suatu apapun sampai ketemu di malam yang ke-39 dan malam yang ke-40, yaitu di Masjid An-Nur alun-alun Kota Batu, dan malam ke-40 di Pondok Pesantren Riyadul Jannah. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad